इतना कहते कहते क्रोध से कांपते हुए लक्ष्मण के नेत्रों से आंसू निकल पड़े। तब अपने हाथ से लक्ष्मण के आंसुओं को पहुंचकर राम ने कहा, हे वीर, धीरज धर, पिता की आज्ञा का पालन करना धर्मों में सबसे बड़ा धर्म है और मुझे अपने धर्म पर अटल जाए, यही सौभ्य पुरुषों का मांग है। राम का ऐसा दृढ़ निश्चय कर कौशल्या ने आंखों में आंसू भरकर कहा, है पुत्र, वन के भयानक दुखों को तू कैसे सहन करेगा? किस प्रकार लाड प्यार से पला हुआ राजा का पुत्र होकर तू दाना दाना इकट्ठा करके उदर पूर्ति करेगा? ये सोचकर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। हे पुत्र, तेरे वियोग की अग्नि मुझे क्षण मात्र में दग्ध कर देगी। गौ जैसे मुंह से अपने बछड़े के पीछे पीछे चलती, इसी प्रकार जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगी। अरे माँ से मन जैसे कि तू आए એટલા લાડ પ્યારમાં ભરેલો છે, એટલા સિંહાસન પર ખાવા પીવાનો બધી એક ઓર્ડર માં આવી જાય और તું ત્યાં કેવી રીતે એક એક કણ જમા કરી કાઢો, રાંધવાનો, પકાવવાનો, ખાવાનો, હુવાનો કેવી રીતે, ઉઠવાનો કેવી રીતે, બેઠવાનો કેવી રીતે, कहते तू जहाँ जाए जाए तारा वाहे वाहे हुआ। माता के मुख से ये वचन सुनकर राम का हृदय भरा है, परंतु उसने अपने आप को संभाल कर फिर कहा, है माता, केकई ने राजा को छल से बांध लिया है, उस पर तू भी यदि उसे छोड़कर चली जाएगी तो उसकी मृत्यु में कोई संशय नहीं। जैसे एक की माँ से ये तो जिसे कहना है छल करी ली दो, धोखो करी ली दो, अबे तू भी मारा वहां आवी जवानी तो जिसे के बादशाह को सुधा है कि एक सेकंड भी जिसे के जीवित नहीं रहे। इसलिए पति को त्याग कर घोर पाप की भागिनी न बने। हे देवी, आज तक जब तक राजा जीवित है उसकी सेवा करना तेरा धर्म है। सो अब तू मोह का त्याग कर, मैं 14 वर्ष भर में व्यतीत करूंगा और फिर तेरे दर्शन करूंगा। हे मात, पति ही स्त्री का देवता है, पति ही ईश्वर है। पति के होते हुए तू अपने आप को अनात्मा समझ और राजा के तन और मन से इच्छित होकर ऐसी सेवा कर कि वो मेरे वियोग का दारुण दुख को भूल जाए। जैसे तू बाबा ने एवी रीते सेवा करके मारू जी दुख से ये भूली जाए। हे मात, जो स्त्री व्रत उपवास यदि तो करती परंतु पति के अनुकूल नहीं चलती, उससे संपूर्ण पूर्ण कर्म निष्फल होते हैं और इसका वास नरक में होता है। जो स्त्री व्रत उपवास दान पुण्य देव पूजन आदि तो नहीं करती परंतु अपने भर्ता को सदा प्रसन्न रखती है, वो स्वर्ग के सुख को प्राप्त करती है। स्त्री अपने पति का सदा चिंतन कर ये वेद और शास्त्र पुकार पुकार कर कहते हैं, हे माँ, 14 वर्ष के पश्चात मेरे लौटने पर तू अपनी मन वांछित कामना को प्राप्त करेगी। वचन भी दी मन वांछित जी तू चाहवा नहीं खाए પોતાની માને। હવે આ નાની સી વાત બતાડી છે, આને થોડું ધ્યાન દેવું બહુ જરૂરી છે। સ્ત્રીના માટે ખાસ કરીને પતિ કે દાન પુણ્ય પૂજા પાઠ વ્રત આદિ એ તું આ નહીં કરવાથી કાંઈ મસલો નથી, મગર તારા ધણીને પ્રસન્ન રાખવાની તો આ તારું બધું મતલબ લાગુ છે और આ બધું કરી છે ધણી પ્રસન્ન નથી તારાથી તો આ બધું વિરત ગયું। કરવા જો તમારે રાખે છે ઘણું કાંઈ કે સારા બધું મોટી ગાથા છે તો કરવાના માટે તો સત્ય વાત એ છે કે તમારો ધણી તમારો પરમાત્મા છે, એ પ્રસન્ન રહે એટલે તમારા માટે દયા હંમેશા રહે, કેમ કે તમે એના નામની માંગ ભરી રહ્યા છો, એના નામનું તિલક લગાવ્યું છે, એના નામનું તમે આ જે આભૂષણ ધારણ કરી રહ્યા છે તમારા પતિના નામનું, આ તમારો પતિ તમારા માતે છે તો તમે આ વિશ્વના અંદર પૂજાઈ રહ્યા છો। અગર તમારો ધણી હટી ગયો તો તમારા વાટું બધું ખતમ, બધી ચીજ ખતમ થઈ જાય। ખબર પડે મગર અહીંયા વાત ત્યાં જ આવી રહી છે કે પતિને सिर्फ आया आईडी ना ऊपर धर्म लागू न થતું, આયા ધણીના ઉપર ધર્મ એને બી જીસે કે એટલું જ એવું 100% એને બી એવી રીતે જીવવું પડે। બિલકુલ બેયનું જીસે કે એકબીજાના અનુકૂળ રહેવાનું, બેયનું એકબીજાના અનુકૂળ રહેવાનું। મગર સ્ત્રી ઓલરેડી ધર્મમાં છે, કેમ કે પાલન પોષણ નાંદવું પકાવવું પરિવારને દેખભાલ કરવું એ આપણા ધર્મમાં જરૂરી છે। મગર આ બધા કરતા વગર પોતાના ધણીને પ્રસન્ન નથી કરી શકતી તો यहाँ પસારનો ધર્મ નહીં। બહુ બારીકી વાત છે, સત્યના ઉપર બહુ બારીકી ધણીને પ્રસન્ન કરવાની છે વાત છે। આપણે અગર અમે અમારા પરમાત્માને અમારા ગુણને પ્રસન્ન નથી કરી શકતા તો અમે નામ અપરાધ કરી રહ્યા છીએ, અમને એનું હૃદય રીતે મળવાનું છે, શું કરશું? તો સદગુરુ ભગવાન કી જય। स्त्री की जाति से ना तो वो मोटो एक किरदार से मतलब शायद એને કોઈ વર્ણન બી ના કરી શકે। मतलब જે આપણે દુર્ગાને કહી છે ને, દુર્ગાના 18 હાથ છે, એમાં એવી રીતે હર સ્ત્રીના 18 હાથ છે। 18 એક એના અંદર એટલી શક્તિ છે, એના અંદર એટલી તાકાત છે, જેટલું કામ સ્ત્રી કરી શકે છે ને એટલું આદમી નથી કરી શકતો। પુરુષનું કામ નથી, मतलब आदमी अगर नौकरी કરી શકે છે, બધું કાંઈ કરી શકે છે, બધે કાંઈ કાર્ય કરી શકે છે,
लेकिन જેવી રીતે કે બચ્ચા અમારું ઘરના કામકાજ કરવા ઘણી સ્ત્રીઓ એવી છે કે જે નોકરી કરીને બી એના હારે બચ્ચા બી અમારે છે ઘરના બી કામ કરે છે બધું કંઈ કરે છે તો મતલબ આ એક બચ્ચા जी છે કે અગર 6 ઘંટા આદમી અમારે लिए तो ये मतलब એનું તો ડિગ્રી ફરી જાય છે તો મતલબ ભાઈ માણસને બહુ મોટું એક દિલ છે ભગવાને એને એટલી તાકાત દીધેલી છે કે એ બધું કંઈ કરી શકે છે ઓર બી ઘણી બધી વાતો છે એના પર એટલી મોટી કથા છે કે આપણે જેટલી બી કરવાની એટલી કમ છે તો સ્ત્રી બી કોઈ કમતર નથી એને એવી રીતે ના મળ્યું કે સ્ત્રી કોઈ કમતર ચીજ છે સ્ત્રીનો બહુ મોટો એક કિરદાર છે લેकिन જ્યાં સુધી બે તરફથી બરાબરીનો પેમાનો નહીં હાલશે ને ત્યાં સુધી એક ઘરના અંદર જે છે ને એક શકૂન યા સ્ત્રીને લકબ શું મળ્યો છે? લક્ષ્મી. લક્ષ્મી પેલું પ્રથમ આપણા વાત જાણવી જરૂરી છે. શું માતા લક્ષ્મી આપણા ધણી વિષ્ણુ ભગવાનને પ્રસન્ન રાખે છે? નથી રાખતી, હંમેશા પ્રસન્ન રાખે છે. એવી રીતે જે ઘર ઘર લક્ષ્મી છે એ આપણા પતિને પ્રસન્ન રાખે. વાત આયા એ છે એટલે લક્ષ્મી જે લકમ મળ્યો તો એમાં નથી મળ્યું, આ વજહથી લકમ મળ્યો છે એ લક્ષ્મી છે, એમાં કોઈ શક નથી. અગર હવે લક્ષ્મીવાળા આચાર ઉચાર સર્વ ગુણોથી સંપન્ન આ બહુ જરૂરી છે. લક્ષ્મી કીધું લક્ષ્મીવાળા ગુણ નથી શું કરવાના તમે? આ તો ઘણી કથાઓમાં કરક્ષા વિભાચાણી એવા શબ્દ ઉત્પન્ન થયા છે. પુરુષ વાળું બી સ્ત્રી વાળું મગર દેખો અહીંયા રામ પુરુષના અંદર અગર રામના બધા ગુણ સંપન્ન છે તો એ શું કહેવાય? વાકઈ કે યાર આ રામ જેવું છે. और स्त्रीના અંદર અગર માતા સીતા લક્ષ્મીના ગુણ હશે તો કે વાકઈ ભાઈ સીતા અને લક્ષ્મી જેવી છે. આ વાત ऐसे गुणों से गुणों से संपन्न सदगुरु भगवान की जय. लेकिन देख एक जगह में बराबर अलग तो नहीं है ये ऊपर से देख ना, बराबर समझ बात है बल्कि ये ऊपर से देखने समझ ये ऊपर से मतलब देखने समझ नहीं तो पछे देखना ये देखा ऐसे शक्ति वगैरह भक्ति નથી જ્યાં સુધી સ્ત્રીનો સાથ નહીં હશે ત્યાં સુધી ભક્તિ બી મુકમ્મલ નથી એના વગર આયા